हॅलो, तुम्ही सगळ्यांनी आपण काल पाहिलेला जो पार्ट होता अल्कोहोल, फिनॉल आणि इथरचा, तो तुम्ही सगळ्यांनी घरी रिवाईज केलेला असेल अशी मी अपेक्षा करते. आणि आता मी पुढच्या टॉपिककडे वळते आहे. इन येस्टरडेज लेक्चर वी हॅव completed till preparation of phenol and physical properties of alcohol and phenol. Now in this lecture I am going to continue laboratory test reactions of alcohols and phenols. So let's start. So first point is laboratory test for alcohols and phenols. Laboratory test for alcohols and phenols. Okay, so the first basic test is a litmus test. So alcohol dissolve in a water and just taste that solution with the litmus paper. So dip blue litmus, red litmus, you will find blue litmus do not get changed to red and red litmus do not get changed to blue. So we can say aqueous solution of alcohol is neutral to litmus. Alcohol solution or the aqueous solution of alcohol is neutral to litmus. No change on a litmus paper. Second thing, aqueous solution of phenol, check with the litmus. We come to know that blue litmus changes to red. Blue litmus changes to red. What does it mean? Phenol is acidic. Blue litmus changes to red. What does it mean? Phenol is acidic. So aqueous solution of phenol is acidic and turns blue litmus red. So this is the laboratory test to identify whether given solution is alcohol or a phenol. You will easily differentiate the two solutions, alcohol and a phenol. If blue litmus is turning red, then the given solution is phenol and not alcohol, because alcohol is a neutral to litmus. Do not change on any litmus. No color change on any litmus. Okay, so this is laboratory test. Next part is action of bases. Action of bases on alcohols and phenols. Alcohol is neutral, so we are not going to write any reaction for alcohol. As alcohol is a neutral, it is not going to react with the base. Okay, now we are going to check reactions of phenol with bases. So let's consider first base, and that is sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. But after adding sodium bicarbonate to phenol solution, we do not get any product. Phenol plus sodium bicarbonate, no reaction, because sodium bicarbonate is a weak base. But if we react or if we treat phenol with the strong base like sodium hydroxide, phenol with sodium hydroxide, then this OH minus ion
will abstract this acidic proton, as we have just seen that phenol is acidic. Okay, so we get O minus Na plus sodium phenoxide plus H2O. Sodium phenoxide plus H2O. Okay, so this sodium phenoxide is stable. This sodium phenoxide is stable. What is the reason behind its stability? So, reason behind stability is conjugation, resonance structure. See, this O minus or this minus charge is in conjugation with the pi bonds of the benzene ring. So, first O minus will form double bond. This carbon will have 5 bonds now. So, this bond will come out as a minus charge. Now, I am writing minus on this ortho. Other 2 bonds as it is, and here is a double bond O, or you can show just like this, double bond O. Then minus charge on the para position, and here is also double bond O. Now the minus charge will come on ortho position, and last this O minus will acquire its original position, O minus Na plus. So this sodium phenoxide is stable due to resonance. So this structures or this stability is the driving force for the formation of this sodium phenoxide. And that's why when phenol is treated with NaOH, it forms sodium phenoxide, and if we treat this sodium phenoxide solution again with the dilute HCl, then phenol will get regenerated. Phenol will get regenerated. So, phenol do not react with the weak bases like sodium bicarbonate, but phenol reacts with the strong base like NaOH to form sodium phenoxide. Sodium phenoxide on treating with dilute HCl, again it forms phenol. Why this sodium phenoxide formed is stable? Because minus charge on oxygen is in conjugation with the pi bonds of the benzene ring, and it is stable due to resonance. So this resonance is the only driving force for the formation of this sodium phenoxide. After addition of dilute HCl on this same sodium phenoxide, phenol gets regenerated. So this is reactions of base with phenol. Let's move to the next point. Now, how to identify that given compound has alcoholic OH group? How to identify that given compound has alcoholic OH group? So, confirmatory test CT. Confirmatory test CT for alcoholic OH group is ROH plus 2 sodium. ROH plus 2 sodium, we get RONA plus H2. So if alcohol is treated with metals like sodium, then it forms sodium alkoxide. Sodium alkoxide and hydrogen gas get liberated. So this is the confirmatory test for the presence of
alcoholic OH group, for the presence of alcoholic OH group. Always remember, this is important test, and this product we use in Williamson's ether synthesis. This product, sodium alkoxide, we used in Williamson's ether synthesis. So alkyl halide plus sodium alkoxide, we get ether. And how to form sodium alkoxide? By treating alcohol with the sodium, we get sodium alkoxide and hydrogen gas get liberated. So I think it is clear now that alcohol is neutral, phenol is acidic. Phenol do not react with the weak bases like sodium bicarbonate, but phenol do react with the strong bases like NaOH. Formed compound sodium phenoxide after treating with NaOH is stable due to resonance, and if we add a dilute HCl to that, we get phenol again, or the phenol get regenerated. Next point is how to identify that given compound has alcoholic OH group. It is just by treating this alcohol with the sodium. We get sodium alkoxide and hydrogen get liberated. Additional information is this sodium alkoxide we used in the Williamson's ether synthesis for the ether formation. So test for phenol, or you can say confirmatory test for phenol. How to identify that given compound is a phenol? एखादी गोष्ट कन्फर्म करायची असेल तर काहीतरी कन्फर्म करण्यासाठी आपण एखादा ठोकताळा असतो, तो जर का मॅच झाला तर आपण म्हणतो की जे कंपाऊंड दिलेलं आहे ते कंपाऊंड तेच आहे. ओके, सो आपल्याला फेनॉलसाठी पण तशी एखादी टेस्ट आहे का ते चेक करायचं आहे, की जी टेस्ट केली की आपल्याला कळणार आहे की गिव्हन कंपाऊंड इज फेनॉल ओनली. सो ती टेस्ट कुठली आहे आपण बघूया. AROH plus FeCl3, AROH plus FeCl3, we get ARO thrice and Fe plus HCl. This compound has violet coloration. This compound has violet color. So if in a test tube we get violet color, then we can say that the given compound is phenol. Sometimes we get greenish color, sometimes we get purple color, or sometimes we get violet color, but the maximum times we get violet color. So if we are getting violet color, we can say that the given compound is phenol. So this is the confirmatory test. So next is distinguishing test of alcohols. Distinguishing test of alcohol. आता काय डिस्टिंग्विश करायचं आहे? सो प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल आणि टर्शरी अल्कोहोल आपल्याला जर का डिस्टिंग्विश करायचे असतील एकमेकांपासून, तर ते कसे डिस्टिंग्विश करायचे त्यासाठी जी टेस्ट आहे ती टेस्ट आहे रिॲक्शन विथ द लुकास रिएजंट. रिॲक्शन विथ द लुकास रिएजंट. आता लुकास रिएजंट जो काही आहे, वी हॅव ऑलरेडी सीन दॅट रिएजंट इन द हॅलोजन डेरिव्हेटिव्स चॅप्टर. सो आय एम जस्ट गोइंग टू राईट द रिॲक्शन्स with concentrated HCl, and in presence of ZnCl2 we get RCH2Cl plus H2O.
RCHROH, this is primary alcohol, this is secondary alcohol, plus concentrated HCl in presence of ZnCl2, we get RCHRCl plus H2O. Then third is RCRROH plus concentrated HCl. So how to distinguish these three alcohol from each other? See, when we add concentrated HCl to tertiary alcohol, we immediately get turbidity. We are getting turbidity. What does it mean? That the given compound is formed in the test tube. This chloride compound immediately get formed in the test tube. So ही जी reaction आहे ही immediate जाणार आहे. This reaction do not even require the help of ZnCl2. This reaction has its own activation energy to give product. So tertiary alcohol immediately gives turbidity. Then this secondary alcohol, when treated with concentrated HCl and ZnCl2, just by warming or by just waiting for some time, we are getting the turbidity. So if we wait for some time, or if we gently heat the alcohol with concentrated HCl, we get chloride compound, we get turbidity in the test tube after some time, not immediately. And for this primary alcohol, when we add concentrated HCl and ZnCl2, we need to heat reaction for some time, we need to boil reaction for some time, then only we get the turbidity. So जो काही वेळ लागणार आहे रिॲक्शनचा प्रॉडक्ट फॉर्म होण्यासाठी, त्यावरून आपण ठरवू शकतो की कुठला प्रायमरी आहे, कुठला सेकंडरी आहे, कुठला टर्शरी आहे. टर्शरीमध्ये तुम्हाला इमिजिएट टर्बिडिटी मिळेल. तुम्ही ओळखू शकता की प्रॉडक्ट फॉर्म झालेला दिसतोय म्हणजे टर्शरी अल्कोहोल आहे. तुम्हाला थोडा वेळ थांबावं लागतं आहे. इमिजिएटली तुम्हाला टर्बिडिटी दिसत नाही, थांबावं लागतं आहे. इन सम केसेस यू नीड टू वॉर्म द reaction mixture, then you get the turbidity, then it is a secondary alcohol. And for the primary alcohol's case, you need to boil the reaction mixture to get the product, that turbidity, same turbidity. So that case is the of alcohol, primary alcohol. So this is how we can distinguish primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol from each other with the help of Lucas reagent. Now let's move towards the acidic nature of alcohol and phenol in aqueous solution. So let's start. Alcohol, when treated with H2O, we get RO minus and H3O plus. This reaction is reversible. What does it mean? Product can be converted into reactants again. It means alcohol donate hydrogen to the water. But this formed alkoxide ion is not stable, and that's why it again takes proton from H3O plus and undergo reverse reaction and form alcohol and the water again. So why this formed alkoxide ion is not stable? The reason is alkoxide ions means oxygen is having minus charge. This alkyl group is a electron donating group. It donates electron through electron donating inductive effect. So when it donate electron, this minus charge of oxygen get destabilize. म्हणजे त्याला असं होतं की कधी हा मायनस चार्ज मी परत हायड्रोजनला देणार आणि परत ही रिव्हर्स रिॲक्शन होऊन हा अल्कोहोल तयार होणार.
So because of this electron donating nature of alkyl group, this alkoxide ion is not stable. आणि आपण काय म्हणतो, the acid is a substance which donate H plus ion and formed conjugate base. This is a conjugate base. If this is acid, this after donation of hydrogen we can say that it is a conjugate base. So this conjugate base, if it is a stable, then we can say that the acid is a strong. But if this conjugate base is not stable, like in the case of alcohol, it immediately take hydrogen from water and undergo reverse reaction and form alcohol. So we can say that alcohol is not acidic, it is neutral. Alcohol is not acidic, it is neutral. Now let's check the case of phenol. See, this is the case of phenol. Phenol plus water gives phenoxide plus H3O plus. Now we need to compare formation of this conjugate base with conjugate base of alcohol. So I am writing again the same reaction so that we can compare both the conjugate bases. This is conjugate base of alcohol and this is conjugate base of phenol. So this formed conjugate base is stable. Why it is stable? Because it do not react immediately with H3O plus, it do not abstract hydrogen immediately from H3O plus. So what is the reason? As I explained some time back, double bond O, it forms O minus here. Now again minus charge on the para position, then again minus charge on the ortho position, and again minus charge back on the oxygen. So this formed phenoxide ion is stable. Why it is stable? Because minus charge is in conjugation with the benzene ring. We can write resonance structure. It means that the minus charge gets stabilized, and because of the stabilization it do not react immediately with the H3O plus, do not accept H plus from the H3O plus and do not form the phenol immediately like this alkoxide, the formed H3O plus ion and form alcohol. So the rate of formation of this reverse reaction is very fast in case of alcohol, but the rate of formation of this phenol in a reverse reaction is slow in case of this phenol's reaction. The reason is conjugate base is stable due to resonance in case of phenol, and conjugate base is not stable due to plus I effect of alkyl group. आता इथे कुठलाही अल्किल ग्रुप असला तरी सुद्धा तुम्हाला सेम कन्सेप्ट अप्लाय करायची आहे. मी तुम्हाला इथे कॉन्सेप्ट शिकवते आहे. मी ज्या काही कॉन्सेप्ट शिकवते त्या कॉन्सेप्ट्स तुम्ही घरी अप्लाय करायच्या आहेत. जे चार्ट पुस्तकामध्ये ऑलरेडी दिलेले आहेत ते चार्ट्स मी इथे शिकवण्यात काहीच अर्थ नाही आहे. ते तुम्ही घरी ट्राय करणं एक्सपेक्टेड आहे, पण त्याच्या मागचं जे काही लॉजिक असणार आहे की असं का होतं, त्या काची सगळी कारणं मी व्हिडिओमध्ये देणार आहे. जेव्हा मी एखादी कन्सेप्ट शिकवते त्या कन्सेप्टमधून तुम्हाला काहीतरी घेणं, काहीतरी शिकणं आणि ते अप्लाय करणं हे महत्त्वाचं आहे आणि ते तुम्ही अप्लाय करा. अदरवाईज
जर का तुम्ही पेज टू पेज गेलात आणि या पेजवरचं हे राहिलं आहे किंवा या टेबलवरचा हे एक्झाम्पल्स घेतलेले नाही आहेत असं जर का करत राहिलात तर मग मात्र तुम्ही शिकवलेल्या कॉन्सेप्ट्स अप्लाय नाही करू शकणार. इथे जे काही मी घेते आहे ते तुम्ही पुस्तकातल्या कुठल्याही प्रॉब्लेमला अप्लाय करा, तुम्हाला सगळ्या प्रॉब्लेम्सचे सोल्युशन मिळणार आहेत एवढं मात्र लक्षात ठेवा. कारण इथे जे मी शिकवते तो एक बेस आहे. ज्यांचं अजिबातच केमिस्ट्री चांगलं नाही आहे, ज्यांनी अजिबात अभ्यास केलेला नाही आहे, ज्यांना हेही माहिती नाही आहे की सिम्पल इथर आणि मिक्स्ड इथर कसे ओळखायचे, त्यांनी थोडंसं बेसिकमध्ये जाऊन काही काही गोष्टी क्लिअर करणं गरजेचं आहे. त्या तुम्ही गोष्टी क्लिअर कराव्यात, थोडासा वेळ त्यासाठी डेडिकेटेडली द्यावा आणि जे लेक्चर आहेत ते लेक्चर सिन्सिअरली ओपनली जर का तुम्ही ऐकले आणि जर ते नॉलेज अप्लाय केलं तर डेफिनेटली तुम्हाला फायदाचं होणार आहे. कारण मी जे सांगते आहे ते जे 2 पुस्तकातल्या लाईनमध्ये लिहिलेलं नाही आहे त्या गोष्टी मी तुम्हाला खूप सोप्या करून सांगते आहे. ती अशी कन्सेप्ट सांगते आहे की जी पुस्तकामध्ये कुठेही लिहिलेली नाही आहे, पण ती कॉन्सेप्ट तुम्ही वापरली तर इझिली कुठल्याही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला तुम्ही ती अप्लाय करू शकता. इवन बोर्डसाठी अभ्यास करताना ती कॉन्सेप्ट लक्षात ठेवली तर तुम्हाला पाठांतर करावं लागणार नाही. सो इतक्या सोप्या पद्धतीत मी तुम्हाला ते शिकवते आहे. सो फक्त पुस्तकातला हा टेबल राहिला, यातले 2 क्वेश्चन राहिले तसं करू नका. ऑलरेडी जे काही तुम्हाला सॉल्व करून दिलेलं आहे त्या सॉल्व केलेल्या गोष्टींवरती मी माझी एनर्जी खर्च करणं एक्सपेक्टेड नाही आहे. तिथे तुम्ही तुमचा वेळ द्या आणि त्या गोष्टी स्वतः सॉल्व करून पुस्तकातले आन्सर्स आणि तुमचे आन्सर्स क्रॉस चेक करा. मी तुम्हाला इथे इन बिटवीन लाईन जे काही लिहून दिलेलं नसतं पुस्तकामध्ये ती गोष्ट, ती कॉन्सेप्ट मी तुम्हाला शिकवते आहे एवढं मात्र लक्षात असू द्या, ज्यामुळे तुमचा अभ्यास हा खूप सोपा करून देणार आहे. सो आता पुढच्या पॉईंटकडे आपण वळूया. सो आपला नेक्स्ट पॉईंट आहे ॲसिडिक स्ट्रेंथ. आता तुम्हाला समजा 4 कंपाऊंड्स दिलेले असतील आणि तुम्हाला असं विचारलं आहे की यांची ॲसिडिक स्ट्रेंथ इन्क्रीजिंग ऑर्डरप्रमाणे ॲसिडिक स्ट्रेंथचे तुम्ही सिक्वेन्स लावा किंवा यातला स्ट्रॉंग ॲसिड कुठला आहे, यातला वीक ॲसिड कुठला आहे, अल्कोहोल आणि फेनॉलमधला, हे तुम्हाला जर का ओळखायचं असेल तर ते कसं ओळखायचं त्यासाठी मी 4 क्विक पॉईंट तुम्हाला सांगते. ते सगळेचे सगळे पॉईंट तुम्हाला नोट डाऊन करून घ्यायचे. त्यातला पहिला पॉईंट असा आहे की फेनॉल्स आर ॲसिडिक than alcohols. फेनॉल्स आर ॲसिडिक दॅन अल्कोहोल. मग जर तुम्हाला ऑप्शनमध्ये 2 फेनॉल आणि 2 जर का अल्कोहोल दिले असतील तर लक्षात ठेवायचं अल्कोहोलचे ऑप्शन आधीच कट करून टाकायचे, कारण अल्कोहोल्स न्यूट्रल आहेत, फेनॉल ॲसिडिक आहेत. मग तुम्हाला चेक करायचं आहे की 2 फेनॉल दिलेल्या 2 फेनॉलमधला कुठला फेनॉल हा जास्त ॲसिडिक आहे. दुसरा पॉईंट असा की inductive effect donating groups which shows plus I inductive effect like all are groups, like all are groups काय होणार आहे, decreases acidity, decreases acidity. If number of carbon atoms are more then acidity decreases. If R groups are more, acidity decreases. Third point, electron withdrawing inductive effect. If the groups like NO2, Cl, those exert electron withdrawing inductive effect, इलेक्ट्रॉन पुल करून घ्यायचं काम करतात, ते सगळे ॲसिडिटी वाढवतात, ते सगळे ॲसिडिटी वाढवतात. सो हे 3 पॉईंट जर का तुम्ही लक्षात ठेवले तर तुम्ही कुठलीही ॲसिडिटीची ऑर्डर लावू शकता. पहिलं काय तर फेनॉल आणि ॲसिडिक, फेनॉल आणि अल्कोहोल यामध्ये तुम्हाला जर का चूज करायचं असेल ॲसिडिक कोण तर तुम्हाला पहिलं पॉईंट काय करायचं आहे, फेनॉल्स आणि अल्कोहोल यामध्ये जर का तुम्हाला चूज करायचं असेल की ॲसिडिक कोण आहे तर पहिला पॉईंट अप्लाय करायचा, फेनॉल आर ॲसिडिक दॅन अल्कोहोल्स.
देन 2 फेनॉल दिलेले असतील तर चेक करा कुठल्या फेनॉलला कुठला ग्रुप अटॅच्ड आहे. जर एखाद्या फेनॉलला अल्किल ग्रुप अटॅच्ड असेल तर त्याची ॲसिडिटी डिक्रीज होणार आहे. जर एखाद्या फेनॉलला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप अटॅच्ड असणार आहे तर त्याची ॲसिडिटीही वाढणार आहे. तर हे 3 पॉईंट लक्षात ठेवले तर तुम्ही ॲसिडिक स्ट्रेंथवरचे कुठलेही प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करू शकता. आता इंडक्टिव्ह इफेक्ट कोण कोण दाखवतो? इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह ग्रुप्स आहेत ते सगळे इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग इफेक्ट दाखवतात. मग ते कुठले कुठले आहेत? तर फ्लोरीन आहे, अजून कुठलं आहे तर ऑक्सिजन आहे, अजून कुठलं आहे नायट्रोजन आहे. तर असे तर इलेमेंट्स आहेच आहेत जे बेन्झिन रिंगला अटॅच्ड असतील तर ते -I इफेक्ट दाखवणार आहेत. त्याचबरोबर जर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुपला एखादा डबल बॉन्ड असेल जसा NO2 मध्ये आहे तर तो स्ट्रॉंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग इफेक्ट दाखवतो. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा NO2 असलेले फेनॉल तुम्हाला कंपॅरिझनमध्ये येतील तेव्हा लक्षात ठेवायचं नायट्रो लावलेले सगळे फेनॉल्स हे ॲसिडिक असतात. अजून पुढे डिटेलमध्ये जाताना मी सांगणार आहे की ऑर्थो, मेटा आणि पॅरामध्ये ॲसिडिटी ऑर्डर कशी लावायची ते. ओके, सो इंडक्टिव्ह इफेक्ट सगळे R ग्रुप हे लक्षात ठेवा आणि -I इफेक्टमध्ये सगळे इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह जे काही आपले इलेमेंट्स आहेत ते इलेमेंट्स अटॅच्ड असतील तर -I इफेक्ट असतो. परत बेन्झिन रिंगवर असा एखादा कुठला ग्रुप असेल ज्याच्यावरती डबल बॉन्ड O लावलेले ग्रुप्स असतील, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बेन्झिन रिंगला C डबल बॉन्ड O लावलेला आहे तर डबल बॉन्डवाला कुठलाही ग्रुप जर का डायरेक्टली बेन्झिन रिंगला अटॅच्ड असेल तरीही त्याचा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट असतो. एवढं मात्र तुम्हाला 2-3 पॉईंट लक्षात ठेवावे लागणार आहेत. सो आता आपण एखादं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून बघूया. एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून बघूया. तुमच्याकडे 4 कंपाऊंड्स आहेत. एक आहे इथेनॉल, एक आहे टर्शरी ब्युटेनॉल, एक आहे फेनॉल आणि एक आहे पॅरानायट्रोफेनॉल. तर यामध्ये सगळ्यात जास्त ॲसिडिक कोण आहे? जर असा क्वेश्चन तुम्हाला MCQमध्ये आला तर पहिल्यांदा चेक करायचं की अल्कोहोल जर दिलेत तर अल्कोहोल ऑलरेडी तुम्ही कट करणार आहात. आता फेनॉल आणि पॅरानायट्रोफेनॉलमध्ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग इफेक्ट कुणाला अटॅच्ड आहे? तर पॅरानायट्रोफेनॉलमध्ये नायट्रो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग आहे. तर सगळ्यात जास्त ॲसिडिटी ही पॅरानायट्रोफिनॉलची असणार आहे. ओके, तर हा सगळ्यात जास्त ॲसिडिक झाला. त्यानंतर जर ऑर्डर लावायची असेल तर आधी तुम्ही फेनॉलच घेणार आहात, मग या दोघांमधलं चूज करायचं आहे ऑर्डर लावताना. मग पहिल्यांदा तुमचा येणार आहे 4, मग येणार आहे 3, मग कोण येईल? तर जर कार्बन ॲटम्स वाढले तर ॲसिडिटी कमी होते. जर कार्बन ॲटम्स वाढले तर ॲसिडिटी कमी होते. इथं यामध्ये टर्शरी ब्युटेनॉलमध्ये कार्बन ॲटम जास्त आहेत, इथेनॉलमध्ये कार्बन ॲटम्स काय आहेत? कमी. मग इथे जर का कार्बन ॲटम्स कमी आहेत तर हा जास्त ॲसिडिक आणि मग हा जो टर्शरी ब्युटेनॉल आहे तो सगळ्यात शेवटी. आता तुम्ही विचाराल की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप जर का अटॅच्ड असेल तर ॲसिडिटी का वाढते? तर त्याचं रिझनही काय आहे? रेझोनन्स स्ट्रक्चर हेच त्याचं एक रिझन आहे. समजा या फेनॉलनी हायड्रोजन देऊन टाकला कारण तो ॲसिड आहे आणि जेव्हा तो देऊन टाकणार आहे हायड्रोजन तेव्हा त्याच्यावर मायनस चार्ज येईल. मायनस चार्ज आल्यावर जो मायनस चार्ज येणार आहे तो काय असणार आहे? बेन्झिन रिंग बरोबर कॉन्ज्युगेशनमध्ये. बेन्झिन रिंग बरोबर कॉन्ज्युगेशनमध्ये असेल मग तो रेझोनन्समध्ये पार्टिसिपेट करेल. आता रेझोनन्समध्ये पार्टिसिपेट केल्यावरती काय होतं आहे आपण बघूया. हा मायनस चार्ज इथे आला किंवा हा जो मायनस आहे हा इथे येतो आणि हा मायनस चार्ज बाहेर. मग मी इथे डबल बॉन्ड काढते NO मायनस O मायनस.
आता हे स्ट्रक्चर जर का तुम्ही बघितलं तर तुमच्या काय लक्षात येते की हा जो एक्स्ट्रा आलेला मायनस चार्ज आहे तो मायनस चार्ज NO2 स्वतःकडे ओढून घेतो याचा अर्थ काय, तर हा मायनस चार्ज उशिरा या ऑक्सिजनवर पोहोचेल आणि तो पोहोचल्यानंतर मग तो हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट करणार आहे. म्हणजे जो काही कॉन्जुगेट बेस हा आहे तयार झालेला तो जास्त वेळ स्टेबल होणार आहे, कारण नायट्रोजननी पण त्याच्याकडे त्याला ओढून घेतलं आहे. ओढून घेतल्यामुळे काय होणार आहे की हे स्ट्रक्चर जास्त वेळ स्टेबल राहील. जास्त वेळ स्टेबल झालं तर तो O-H+ बरोबर रिॲक्ट उशिरा करेल आणि तुम्ही म्हणू शकता की जे गिवन कंपाऊंड आहे ते काय आहे, ॲसिडिक. आणि मग तुम्ही परत जो काही चार्ज आहे तो चार्ज त्याच्या जागेवर नेऊ शकता. तर अशा पद्धतीत एखादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप इथे अटॅच्ड असेल तर तो काय करतो, तर तो इलेक्ट्रॉन आयदर -I इंडक्टिव्ह इफेक्ट किंवा -I आणि -R जसा NO2 दाखवतो त्या इफेक्टनी स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन पुल करणार. इलेक्ट्रॉन जर पुल केले तर हे रेझोनन्स स्ट्रक्चर जास्त वेळ स्टॅबिलाइज होतील. जास्त वेळ रेझोनन्स स्ट्रक्चर स्टॅबिलाइज झाले म्हणजे कॉन्जुगेट बेसची स्टॅबिलिटी वाढली. कॉन्जुगेट बेस जर स्टेबल झाला तर ॲसिड काय असतं, स्ट्रॉंग असतं. सो ह्या ज्या गोष्टी आहेत या तुम्ही लक्षात ठेवणं अपेक्षित आहे. तुम्ही लगेचच या गोष्टी ॲसिडिटीच्या चार्टमध्ये तुम्ही नोट डाऊन करून घेऊ शकता. ओके, सो तुम्हाला ही कन्सेप्ट लक्षात आलेली असेल अशी मी अपेक्षा करते आणि आपण आता पुढे वळूया. आता आपण नेक्स्ट पॉईंट बघूया. तो नेक्स्ट पॉईंट आहे इस्टरिफिकेशन. नेक्स्ट जो आहे पॉईंट तो आहे इस्टरिफिकेशन. तर इस्टरिफिकेशन कधी होतं, जेव्हा अल्कोहोल आणि ॲसिड हे दोघं जणं जेव्हा रिॲक्ट करतात तेव्हा जो कंपाऊंड आपल्याला मिळतो तो असतो ईस्टर. तर आपण बघूया ईस्टर आपण कसं कसं फॉर्म करू शकतो, कोणते रिएजंट्स वापरून फॉर्म करू शकतो. तर पहिल्यांदा घेऊया अल्कोहोल वेन रिॲक्ट्स विथ कार्बॉक्झिलिक ॲसिड. आता बघा हे आहे अल्कोहोल when reacts with carboxylic acid in presence of H+ ion. in presence of H+ ion काय होणार आहे, तर वॉटर मॉलिक्यूल निघून जाणार आहे. ओके, लक्षात ठेवण्यासाठी RO C डबल बॉन्ड O आणि R + H2O. आता हा जो बनला आहे तो आहे ईस्टर. हा जो बनला आहे तो कंपाऊंड आहे ईस्टर. तुम्हाला होमवर्कसाठी तुम्ही हे एक्झाम्पल सॉल्व करा. CH3CH2OH इथेनॉल when treated with प्रोपेनॉइक ॲसिड in presence of acidic medium. आता मी याला रिव्हर्सिबल ॲरो का दिला आहे, कारण जर ईस्टरमध्ये तुम्ही ॲसिडचे ड्रॉप ॲड केले तर तुम्हाला परत कार्बॉक्सिलिक ॲसिड आणि अल्कोहोल हे दोघं जणं सेपरेट झालेले मिळतात. म्हणून ही जी रिॲक्शन आहे यामध्ये रिव्हर्सिबलचा ॲरो दाखवलेला आहे. सो याचा जो प्रॉडक्ट आहे हा प्रॉडक्ट तुम्हाला होमवर्क्स म्हणून मी दिलेला आहे, हे तुम्ही घरी कंप्लीट करायचं आहे. आता याचं मी तुम्हाला अजून एक तुम्हाला मी करून दाखवते, म्हणजे मला तुम्हाला नाव कसं लिहायचं ते सांगता येईल. चेक करा. प्रोपेनॉल व्हेन ट्रीटेड विथ द बेन्झॉइक ॲसिड. प्रोपेनॉल व्हेन ट्रीटेड विथ द बेन्झॉइक ॲसिड इन प्रेझन्स ऑफ H+ आयन. तर काय होणार आहे, तर हा H हा OH हे निघून जाणारे वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर पडेल. आपल्याला मिळेल CH3 CH2 CH2O C डबल बॉन्ड O आणि बेन्झीन रिंग. ओके, सो हा जो प्रॉडक्ट आहे हा कसा याचं नाव कसं लिहायचं, तर आधी जो अल्किल ग्रुप आहे म्हणजे हा जो पार्ट झाला हा झाला कार्बॉक्झिलिक ॲसिडचा पार्ट. आता हा जो अल्किल ग्रुप आहे हा अल्कोहोलमधनं आला आहे असं आपण म्हणूया. मग हा जो अल्किल ग्रुप आहे याचं नाव आधी लिहायचं, ते नाव आहे प्रोपाईल.
ते नाव आहे प्रोपाईल. आणि हा जो ॲसिडचा पार्ट आहे तो आहे बेन्झोइक ॲसिडचा. सो प्रोपाईल बेन्झोएट, प्रोपाईल बेन्झोएट कशाने एंड करतात, ATEनी, प्रोपाईल बेन्झोएट. तसंच तुम्हाला याचा जो कंपाऊंड फॉर्म होईल त्याचं तुम्हाला काय लिहायचं आहे, नाव, आणि तुम्हाला ड्रॉ करायचं आहे स्ट्रक्चर. तर आपण पहिली मेथड कुठली पाहिली इस्टरिफिकेशनची, अल्कोहोल व्हेन ट्रीटेड विथ कार्बॉक्झिलिक ॲसिड इन प्रेझन्स ऑफ H+ आयन वी गेट ईस्टर. सो आता आपण पुढची स्टेप बघूया और पुढची मेथड बघूया, किंवा आपण सेम रिॲक्शन फेनॉलच्या केसमध्येही लिहून बघूया आणि मग पुढच्या मेथडकडे जाऊया. फेनॉल प्लस HO C डबल बॉन्ड O R. आता मी इथे स्पेसिफिक CH3 म्हणजे ॲसिटिक ॲसिड घेते इन प्रेझन्स ऑफ H+ आयन. आता मला जे काही मिळणार आहे ते काय मिळेल, तर O, इथला हायड्रोजन इथला OH गेला, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O. तर आता मला याचं नाव लिहायचं आहे. नाव लिहिताना मी काय लिहिणार आहे, फेनाइल ॲसिटेट. R ग्रुप झाला हा फेनाइल, आणि हा पार्ट कशाचा झाला, ॲसिटिक ॲसिडचा. पण मला IUPAC नाव लिहायचं असेल तर मी काय लिहिणार, फेनिल इथॅनोएट, कारण जे ॲसिडमध्ये कार्बन आहेत ते 2 आहेत. सो फेनिल इथॅनोएट हे झालं या ईस्टरचं नाव. तर अशा प्रकारे तुम्ही अजून 1-2 एक्झाम्पल म्हणजे तुमच्या मनाने, आत्ता मी कसं तुम्हाला ॲसिटिक ॲसिड दिलं आहे, तुम्ही सेम रिॲक्शन तुम्ही प्रोपिओनिक ॲसिड बरोबर करून बघा. सेम रिॲक्शन प्रोपिओनिक ॲसिड बरोबर करून बघा. हा तुमच्यासाठी आहे होमवर्क. याचं नाव लिहायचं आहे, स्ट्रक्चर काढायचं आहे. बाय प्रॉडक्ट्स लिहायला विसरायचं नाही. जे लोक स्कोअर करतात त्या लोकांचा, किंवा जे विद्यार्थी स्कोअर करतात त्या विद्यार्थ्यांचे जेव्हा पेपर एकदम नीट परत मॉडरेशन लेवलला चेक होतात तेव्हा बाय प्रॉडक्ट लिहिलेला आहे का, किंवा जो प्रॉडक्टचं स्ट्रक्चर ड्रॉ केले त्याच्याखाली त्याचं IUPAC नाव लिहिलेलं आहे का, IUPAC नाव ॲटलिस्ट नाव लिहिलेलं आहे का, कॉमन नेम लिहिलेलं आहे का, या सगळ्या गोष्टी बारकाईने चेक होतात आणि तिथे त्यांचे मार्क्स कट केले जातात. सो ह्या गोष्टी जेव्हा तुम्ही लिहिणार आहात, केमिस्ट्रीचा अभ्यास करणार आहात, तेव्हा या गोष्टी स्पेसिफिकली लक्षात ठेवायच्या आहेत की प्रॉडक्टचं नाव हे आलंच पाहिजे, बाय प्रॉडक्ट्स हा लिहिलाच पाहिजे. तर ही झाली पहिली मेथड, रिॲक्शन ऑफ अल्कोहोल विथ कार्बॉक्सिलिक ॲसिड. आणि आता दुसरी रिॲक्शन जी आपण बघणार आहोत ती आहे रिॲक्शन ऑफ अल्कोहोल विथ ॲसिटिक अनहायड्राईड. आता ॲसिटिक अनहायड्राईड काय आहे खूप जणांना माहिती नसतं, तर मी फक्त तुम्हाला काढून दाखवते. हा एक कार्बॉक्सिलिक ॲसिडचा मोल आहे, ओके, आणि हा एक कार्बॉक्सिलिक ॲसिडचा मोल आहे. दोघंही मी सेम घेतलेत. आता यामधून जेव्हा मी वॉटर मॉलिक्यूल काढून टाकते हीट करून, तर मला काय मिळतं, CH3 C डबल बॉन्ड O, ओके. मग अटॅचमेंट झाली ऑक्सिजननी, C डबल बॉन्ड O आणि CH3. अशा पद्धतीत हे ॲसिटिक अनहायड्राईड फॉर्म होतं. आता तुम्ही 2 RR ग्रुप बदलले तर तुम्हाला वेगवेगळे अनहायड्राईड मिळतील. तुम्ही इथे बेन्झिन घ्या, इथे बेन्झिन घ्या, तुम्हाला कुणाचा अनहायड्राईड मिळेल, बेन्झोइक ॲसिडचा अनहायड्राईड मिळेल. तुम्हाला मिक्स अनहायड्राईड सुद्धा तयार करता येतात, पण शक्यतो ते इथे वापरत नाहीत. सो अशा प्रकारे तुम्ही अनहायड्राईड तयार करू शकतात. अनहायड्राईड लिहायला जर का कुणाला प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही लक्षात ठेवा, तुम्हाला स्ट्रक्चर लक्षात राहत नसेल तर लक्षात ठेवा की 2 ॲसिडचे सेम मॉलिक्यूल काढायचे, त्यातून वॉटर मॉलिक्यूल काढून टाकायचं आहे आणि जे काही आपल्याला मिळणार आहे ते आहे अनहायड्राईड. अनहायड्राईड म्हणजे काय, वॉटर काढून टाकले. अनहायड्राईडचा अर्थ काय आहे, तर वॉटर हे काढून टाकलेलं आहे. तर आपण याच्या रिॲक्शन लिहूया. आता अल्कोहोल आहे आणि याची रिॲक्शन मी करतीये अनहायड्राईड बरोबर. आता काय होतं, तर ऑक्सिजन आहे तो आहे इलेक्ट्रॉन रिच, कारण त्यावरती इलेक्ट्रॉन आहे, 2 लोन पेअर आहेत. आणि तो अटॅक कुणावर करतो, तर ज्याकडे इलेक्ट्रॉन नाही अशा कार्बोनिलवर. कार्बनला ऑक्सिजन अटॅच्ड आहे, तो स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन पुल करेल, म्हणजे हा कार्बन झाला इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, बरोबर. आणि मग
इलेक्ट्रॉन मायनस होऊन परत डबल बॉन्ड फॉर्म केला आणि हा पार्ट असाच निघून गेला. आपल्याला काय मिळतं आहे, ROH ॲज इट इज. ऑक्सिजननी 3 बॉन्ड फॉर्म केले म्हणून त्याला दिला आहे प्लस चार्ज. आणि आपल्याला काय मिळालं, CH3 C डबल बॉन्ड OH कार्बॉक्सिलिक ॲसिड ॲज अ बाय प्रॉडक्ट. आता हा हायड्रोजन निघून जाणार म्हणजे तुम्हाला मेन प्रॉडक्ट काय मिळतो आहे, तर ROC डबल बॉन्ड OCH3. आता जर का तुम्ही या प्रॉडक्टकडे नीट बघितलं तर RC डबल बॉन्ड OR म्हणजे आपल्याला काय मिळालं आहे, ईस्टर. आपल्याला काय मिळालं आहे, ईस्टर. आता मी तुम्हाला एक प्रॉडक्ट देणार आहे. त्या प्रॉडक्टचे 2 स्टार्टिंग मटेरियल तुम्ही घरी शोधायचे आहेत. सेम रिॲक्शन करायचे ॲसिडिक अनहायड्रेट बरोबर. ओके, तो मी तुम्हाला प्रॉडक्टचं स्ट्रक्चर काढून देते. तुम्ही हा प्रॉडक्ट आला पाहिजे. त्यासाठी जे 2 रिॲक्टंट लागणार आहेत ते रिॲक्टंट तुम्हाला शोधायचे आहे. हा आहे तुमचा होमवर्क. ओके, त्यानंतर आता मी हे ॲसिडिक अनहायड्रेट घेतलं आहे. आपण एखादं दुसरं अनहायड्रेट घेऊन बघूया. CH3OH. आता मी काय करते, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O आणि OH जर का मी लिहिलं तर हे झालं प्रोपिओनिक ॲसिड. आता मी याचा एक हायड्रोजन काढणार आणि त्याला परत C डबल बॉन्ड O लावणार आणि CH2 CH3. आता हे जे अनहायड्रेट झालं आहे हे अनहायड्रेट आहे प्रोपिओनिक ॲसिडचं. ओके, तर ऑक्सिजनच्या लोन पेअरनी डायरेक्ट अटॅक करायचा आहे कुणावर, कार्बोनिलवर. का, कारण हा आहे इलेक्ट्रॉन रिच, हा आहे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट. इलेक्ट्रॉन रिचच इलेक्ट्रॉन डेफिशियंटवर अटॅक करतो, इलेक्ट्रॉन रिचवर अटॅक करत नाही. डेफिशियंटवाला का जो स्पेसिस आहे तो तर अटॅक कुणावरच करत नाही. C डबल बॉन्ड O आणि हा निघून गेला. आता आपल्याला काय मिळतं आहे, तर CH3O ॲज इट इज. हायड्रोजन त्याला अटॅच्ड आहे. अटॅक केला आहे कार्बोनिलवर म्हणजे इथे येणार C डबल बॉन्ड O. त्याला अटॅच्ड असलेला पार्ट CH2 आणि CH3 आणि निघून कोण गेलं, OC डबल बॉन्ड O CH2 CH3. OC डबल बॉन्ड O CH2 CH3. आता हा जो O मायनस आहे तो पण हा हायड्रोजन घेऊ शकतो आणि हा ऑक्सिजनचा 3 बॉन्ड आहेत ते कमी होतील आणि जो तुम्हाला प्रॉडक्ट मिळेल तो प्रॉडक्ट असेल CH3O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. म्हणजे आपल्याला काय मिळालं आहे, तर मिथाईल. आपल्याला काय मिळालं आहे, तर मिथाईल प्रोपिओनेट. याचं नाव जर तुम्ही नीट बघितलं तर मिथाईल प्रोपिओनेट. ही जनरल रिॲक्शन होती. हा मी तुम्हाला प्रॉडक्ट दिला आहे. स्टार्टिंग मटेरियल तुम्हाला शोधायचे आहेत आणि हा जो आहे तो मी तुम्हाला एक रिॲक्शन करून दाखवली आहे वेगळं अनहायड्राईड घेऊन प्रॅक्टिससाठी. सो तुम्ही घरी ह्या रिॲक्शन ट्राय करा लिहायचा. अजून 1-2 मनाने R ग्रुप तुम्ही चेंज करा, तुम्हाला करता येतं. हे थोडंसं एक त्याच्याकडे एक गेम म्हणून बघा. तुम्ही अभ्यास म्हणून बघू नका त्याकडे, एक गेम म्हणून बघा की R ग्रुप चेंज करतो, बघतो मला काय मिळतं आहे किंवा बघते मी काय मिळतं आहे. मग त्याचं नाव लिहून बघा. नसेल नाव लिहिता येत तर मग विचारा. जर तुम्ही विचारलं तर तुम्हाला उत्तरं त्याची मिळतील. ओके, सो आता आपण तिसऱ्या मेथडकडे जाऊया. तिसरी मेथड फॉर्मेशन ऑफ ईस्टरची. आता रिएजंट बदलणारे, रिॲक्टंट राहणारे सेम. रिॲक्टंट सेम ठेवला मी. आता मी रिएजंट कुठला लिहिते बघा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl. ॲसिटिल क्लोराईड मी वापरणार आहे. काय वापरणार आहे, ॲसिटिल क्लोराईड. तर आता ॲसिटिल क्लोराईडची रिॲक्शन केली इन प्रेझेन्स ऑफ H+ आयन तर काय होतं, सेम फंडा अप्लाय करायचा आहे. ऑक्सिजनची लोन पेअर कार्बोनिलवर अटॅक करणार आणि हा क्लोरीन निघून जाणार. मग आपल्याला काय मिळतं, ROH ॲज इट इज, कारण तो निघालेला नाही आहे. आता त्यांनी अटॅक केला आहे C डबल बॉन्ड ओवर आणि CH3 ॲज इट इज प्लस चार्ज. आणि जो Cl मायनस आयन निघून गेलेला आहे ना, तो Cl मायनस आयन हा हायड्रोजन काढून घेतो आणि आपल्याला जो काही प्रॉडक्ट मिळतो तो असतो ROC डबल बॉन्ड O CH3. म्हणजे परत आपल्याला काय मिळालं, ईस्टर. म्हणजे बघा, आपण ईस्टर कुठल्या कुठल्या मेथडनी प्रिपेअर करू शकतो. पहिल्यांदा अल्कोहोल आणि ॲसिड
इन प्रेझन्स ऑफ H प्लस आयन. दुसरी मेथड कुठली आहे तर अल्कोहोल प्लस ॲसिटिक अनहायड्राईड इन प्रेझन्स ऑफ H प्लस. आणि आत्ता पाहिलेली तिसरी मेथड कुठली आहे तर अल्कोहोल प्लस ॲसिटिल क्लोराईड इन प्रेझन्स ऑफ H प्लस. सो या 3 मेथडनी आपण अल्कोहोलपासून इस्टर बनवू शकतो. हे 3 वेगवेगळे रिएजंट वापरून आपण अल्कोहोलपासून इस्टर बनवू शकतो. तर तुम्ही ह्या तिन्ही मेथड नोट केलेल्या असतीलच. मी आता पुढे जाते. आता आपण सेम रिॲक्शन लिहायची आहे. फेनॉलच्या केसमध्ये फेनॉल प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O Cl इन प्रेझन्स ऑफ H प्लस आयन. आता आपल्याला काय मिळतं आहे ते बघायचं आहे. काय मिळाले आपल्याला तर ईस्टर. आपल्याला काय मिळालं आहे ईस्टर. काय वापरलं आपण ॲसिटिल क्लोराईड. तर तुमच्यासाठी होमवर्क हा आहे की हा R ग्रुप एकदा तुम्हाला घ्यायचा आहे CH3 CH2 OH. सेम रिॲक्शन तुम्हाला करायची आहे CH3 CH2 OH बरोबर. आणि एक रिॲक्शन कशी करायची आहे तर फेनॉल सेम ठेवायचा आहे. याबरोबर रिॲक्शन करा आणि त्याचाही प्रॉडक्ट लिहा. त्याचं ईस्टर कुठलं मिळणार आहे ते ईस्टर तुम्ही शोधून काढा. सो आत्ता आपण फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम ॲसिड, फ्रॉम ॲसिडिक अनहायड्रेट अँड फ्रॉम ॲसिटिल क्लोराईड या तिन्ही मेथडनी बघितला आहे कसा काढायचा. या तिन्हींची रिॲक्शन आपण अल्कोहोलवर केलेली होती. सो इथे आपला इस्टरिफिकेशन हा पॉईंट पूर्ण झालेला आहे. आता आपण पुढचा पार्ट बघणार आहोत. पुढचा पार्ट आहे रिॲक्शन्स ऑफ अल्कोहोल्स विथ हायड्रोजन हलाइड्स, हॅलो ॲसिड्स. ओके. सो अल्कोहोलची आपण रिॲक्शन करणार आहोत हॅलो ॲसिड्स बरोबर. मी इथे जनरल रिॲक्शन लिहिणार आहे. हाच पार्ट आपण प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइडमध्ये डिटेलमध्ये घेतला होता. आत्ता इथे मी हा टॉपिक फक्त रिवाईज करणार आहे. अल्कोहोल प्लस जर मी रिॲक्शन HCl बरोबर केली, कॉन्सन्ट्रेटेड HCl बरोबर इन प्रेझन्स ऑफ ZnCl2, यालाच आपण काय म्हणतो तर ल्युकास रिएजंट. याची टेस्ट आपण मगाशीच बघितलेली आहे. आपल्याला मिळत आहे RCl प्लस H2O. सेम रिॲक्शन आपण HBr आणि HI बरोबर लिहू शकतो. HBr आणि HIच्या केसमध्ये तुम्हाला कॅटलिस्टची गरज पडत नाही. नो कॅटलिस्ट इज रिक्वायर्ड. पण तुम्हाला रिॲक्शन मिळणार आहे सेम. ओके. सो तुम्हाला होमवर्क असा आहे, ही रिॲक्शन ऑलरेडी झालेली आहे. चेंज काय आहे त्यावर कॉन्सन्ट्रेट करा. OH जाऊन त्याच्या जागी हॅलोजन येणार आहे. हा आहे मेन प्रॉडक्ट ऑर मेन चेंज. एवढं लक्षात ठेवलं तुम्ही कुठलीही रिॲक्शन लिहू शकता. मी तुम्हाला होमवर्क म्हणून काही रिॲक्शन्स मी लिहून देते. त्या रिॲक्शन्सचे प्रॉडक्ट तुम्हाला घरी शोधायचे आहेत आणि येणाऱ्या प्रॉडक्टचे IUPAC नाव पण तुम्हाला लिहायचे आहेत. सो हे अल्कोहोल्स आहेत आणि त्याची रिॲक्शन्स आपण हॅलो ॲसिड्स बरोबर केलेली आहे HCl बरोबर, ज्याला आपण लुकास रिएजंट म्हणतो. कॉन्सन्ट्रेटेड HCl इन प्रेझन्स ऑफ ZnCl2. HBr आणि HI बरोबर सेम रिॲक्शन आपण करू शकतो. त्याच्यासाठी कॅटलिस्ट लागत नाही, कारण हायड्रोजन आणि ब्रोमीन किंवा हायड्रोजन आणि आयोडीन यामधला बॉन्ड इझिली ब्रेक होतो. तो बॉन्ड इझिली ब्रेक झाल्यामुळे हॅलोजन या R ग्रुपला इझिली अटॅच होऊ शकतो. क्लोरीन आणि हायड्रोजनच्या केसमध्ये आपल्याला क्लोरीन आणि हायड्रोजनचा बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी आपल्याला कॅटलिस्टची गरज लागते, किंवा या ऑक्सिजनची पॉवर वाढवण्यासाठी आपल्याला कॅटलिस्टची गरज लागते. पण HBr आणि HI बरोबर रिॲक्शन करताना नो कॅटलिस्ट इज रिक्वायर्ड.
सो आपण अल्कोहोलपासून अल्किल हलाइड तयार करू शकतो आणि अल्किल हलाइडपासून पण अल्कोहोल तयार करू शकतो अल्कलाइन हायड्रॉलिसिस या मेथडनी. तर आपण नेक्स्ट रिॲक्शनकडे वळूया. ती आहे रिॲक्शन विथ फॉस्फरस ट्रायक्लोराईड आणि फॉस्फरस पेंटाक्लोराईड. तर काय करायचं आहे, ROH याची रिॲक्शन आपण करणार आहोत PCl3 बरोबर. ओके, 3 टाइम्स अल्कोहोल आणि PCl3 आणि ROH रिॲक्शन विथ PCl5 या दोन्हीही रिॲक्शन्स आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ज ऑफ अल्केनमध्ये बघितलेल्या आहेत. वी नो द प्रॉडक्ट इज अल्किल क्लोराईड प्लस H3PO3 and in case of this reaction the product is RCl plus HCl plus POCl3. So by using phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride we can convert alcohol into respective alkyl chloride. तुमच्यासाठी होमवर्क हा आहे, prepare isopropyl chloride from respective alcohol by using phosphorus trichloride. Prepare isopropyl chloride from respective alcohol by using reagent phosphorus trichloride and prepare 1-chlorobutane by using phosphorus pentachloride with the help of suitable alcohol. Prepare 1-chlorobutane from phosphorus pentachloride by using suitable alcohol. सो हे 2 क्वेश्चन्स तुम्हाला करायचे आहेत. मी मुद्दाम तुम्हाला या दोन्ही क्वेश्चन्सचे स्ट्रक्चर्स काढून दिलेले नाही आहेत बोर्डवर. त्याचं कारण असं आहे की जेव्हा मी बोलते आहे तेव्हा तुम्हाला इझिली ते स्ट्रक्चर क्लिक होतं आहे का, आणि नसेल होत तर पाठीमागे जाऊन आयसोप्रोपाइल क्लोराईडचं स्ट्रक्चर काय आहे ते बघा, म्हणजे तुमच्या लक्षात राहील. किंवा 1-क्लोरोब्युटेनचं स्ट्रक्चर काय आहे बघा, म्हणजे तुम्हाला लक्षात राहील. सो पर्पजफुली मी याचे स्ट्रक्चर्स तुम्हाला ड्रॉ करून दिलेले नाही आहेत. हे क्वेश्चन्स तुम्ही होमवर्क म्हणून सॉल्व करा नक्की. तर आता आपण जाऊया नेक्स्ट रिॲक्शनकडे. नेक्स्ट रिॲक्शन आहे डिहायड्रेशन. आता आपण पुढचा पार्ट बघणार आहोत. पुढचा पार्ट आहे रिॲक्शन्स ऑफ अल्कोहोल्स विथ हायड्रोजन हलाइड्स, हॅलो ॲसिड्स. ओके, सो अल्कोहोलची आपण रिॲक्शन करणार आहोत हॅलो ॲसिड्स बरोबर. मी इथे जनरल रिॲक्शन लिहिणार आहे. हाच पार्ट आपण प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइडमध्ये डिटेलमध्ये घेतला होता. आत्ता इथे मी हा टॉपिक फक्त रिवाइज करणार आहे. अल्कोहोल प्लस जर मी रिॲक्शन HCl बरोबर केली, कॉन्सन्ट्रेटेड HCl बरोबर इन प्रेझेन्स ऑफ ZnCl2, यालाच आपण काय म्हणतो तर ल्युकास रिएजंट. याची टेस्ट आपण मगाशीच बघितलेली आहे. आपल्याला मिळत आहे RCl प्लस H2O. सेम रिॲक्शन आपण HBr आणि HI बरोबर लिहू शकतो. HBr आणि HIच्या केसमध्ये तुम्हाला कॅटलिस्टची गरज पडत नाही. नो कॅटलिस्ट इज रिक्वायर्ड. पण तुम्हाला रिॲक्शन मिळणार आहे सेम. ओके, सो तुम्हाला होमवर्क असा आहे, ही रिॲक्शन ऑलरेडी झालेली आहे. चेंज काय आहे त्यावर कॉन्सन्ट्रेट करा. OH जाऊन त्याच्या जागी हॅलोजन येणार आहे. हा आहे मेन प्रॉडक्ट ऑर मेन चेंज. एवढं लक्षात ठेवलं तुम्ही कुठलीही रिॲक्शन लिहू शकता. मी तुम्हाला होमवर्क म्हणून काही रिॲक्शन्स मी लिहून देते. त्या रिॲक्शन्सचे प्रॉडक्ट तुम्हाला घरी शोधायचे आहेत आणि येणाऱ्या प्रॉडक्टचे IUPAC नाव पण तुम्हाला लिहायचे आहेत. सो हे अल्कोहोल्स आहेत आणि त्याची रिॲक्शन्स आपण हॅलो ॲसिड्स बरोबर केलेली आहे HCl बरोबर, ज्याला आपण लुकास रिएजंट म्हणतो. कॉन्सन्ट्रेटेड HCl इन प्रेझेन्स ऑफ ZnCl2. HBr आणि HI बरोबर सेम रिॲक्शन आपण करू शकतो. त्याच्यासाठी कॅटलिस्ट लागत नाही, कारण हायड्रोजन आणि ब्रोमीन
किंवा हायड्रोजन आणि आयोडीन यामधला बॉन्ड इझिली ब्रेक होतो. तो बॉन्ड इझिली ब्रेक झाल्यामुळे हॅलोजन या आर ग्रुपला इझिली अटॅच होऊ शकतो. क्लोरीन आणि हायड्रोजनच्या केसमध्ये आपल्याला क्लोरीन आणि हायड्रोजनचा बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी आपल्याला कॅटलिस्टची गरज लागते किंवा या ऑक्सिजनची पॉवर वाढवण्यासाठी आपल्याला कॅटलिस्टची गरज लागते. पण HBr आणि HI बरोबर रिॲक्शन करताना नो कॅटलिस्ट इज रिक्वायर्ड. सो आपण अल्कोहोलपासून अल्किल हलाइड तयार करू शकतो आणि अल्किल हलाइडपासून पण अल्कोहोल तयार करू शकतो अल्कलाइन हायड्रॉलिसिस या मेथडनी, जी आपण बघितलेली आहे. तर आपण नेक्स्ट रिॲक्शनकडे वळूया. तर आपण नेक्स्ट रिॲक्शनकडे वळूया. ती आहे रिॲक्शन विथ फॉस्फरस ट्रायक्लोराईड आणि फॉस्फरस पेंटाक्लोराईड. तर काय करायचं आहे, ROH याची रिॲक्शन आपण करणार आहोत PCl3 बरोबर. ओके, 3 टाइम्स अल्कोहोल आणि PCl3 आणि ROH रिॲक्शन विथ PCl5 या दोन्हीही रिॲक्शन्स आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ज ऑफ अल्केनमध्ये बघितलेल्या आहेत. वी नो द प्रॉडक्ट इज अल्किल क्लोराईड प्लस H3PO3 and in case of this reaction the product is RCl plus HCl plus POCl3. So by using phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride we can convert alcohol into respective alkyl chloride. तुमच्यासाठी होमवर्क हा आहे, prepare isopropyl chloride from respective alcohol by using phosphorus trichloride. Prepare isopropyl chloride from respective alcohol by using reagent phosphorus trichloride. And prepare 1-chlorobutane by using phosphorus pentachloride with the help of suitable alcohol. Prepare 1-chlorobutane from phosphorus pentachloride by using suitable alcohol. सो हे 2 क्वेश्चन्स तुम्हाला करायचे आहेत. मी मुद्दाम तुम्हाला या दोन्ही क्वेश्चन्सचे स्ट्रक्चर्स काढून दिलेले नाही आहेत बोर्डवर. त्याचं कारण असं आहे की जेव्हा मी बोलती आहे तेव्हा तुम्हाला इझिली ते स्ट्रक्चर क्लिक होत आहे का, आणि नसेल होत तर पाठीमागे जाऊन आयसोप्रोपाइल क्लोराईडचं स्ट्रक्चर काय आहे ते बघा, म्हणजे तुमच्या लक्षात राहील. किंवा 1-क्लोरोब्युटेनचं स्ट्रक्चर काय आहे बघा, म्हणजे तुम्हाला लक्षात राहील. सो पर्पजफुली मी याचे स्ट्रक्चर्स तुम्हाला ड्रॉ करून दिलेले नाही आहेत. हे क्वेश्चन्स तुम्ही होमवर्क म्हणून सॉल्व करा नक्की. तर आता आपण जाऊया नेक्स्ट रिॲक्शनकडे. आता आपण पुढची जी रिॲक्शन बघणार आहोत ती रिॲक्शन आहे डिहायड्रेशन ऑफ अल्कीन. तर बघूया डिहायड्रेशन. आता या डिहायड्रेशन ऑफ अल्किनमध्ये मी एक उदाहरण घेते, CH3 CH2 OH. सिंपल एक्झाम्पल, इथेनॉल. ओके, ऑन ट्रीटिंग विथ concentrated H2SO4 and heat. Concentrated H2SO4 is dehydrating agent. So how elimination will take place? OH group is attached to carbon. This carbon is alpha carbon and the carbon next to the alpha is a beta carbon. So always remember, hydrogen from beta carbon and OH from alpha carbon will get eliminated. So if I remove hydrogen from this carbon, it will become CH2. Okay, and if I remove OH from alpha carbon, it becomes CH2. And in order to satisfy their valency, as carbon has 4 bonds, so in order to satisfy the valency, I am writing double bond in between them. So if you look at the product, you will come to know that we have removed what? Water molecule from this alcohol with the help of dehydrating agent concentrated H2SO4.
So this is elimination reaction. So what if in compound you have more than 2 beta hydrogens available? Then what to do? Always remember, carbon to which OH is attached directly is alpha carbon. So the first thing which you are going to do is just write alpha on the carbon which is directly attached to the hydroxyl group. Then next to alpha are beta carbons. So next to alpha, left hand side there is a 1 carbon, and next to alpha at the right hand side there is 1 carbon. So I am writing here beta dash. So you have beta and beta dash, 2 carbons available. So you remove hydrogen first from beta carbon and OH from alpha carbon. So I am just removing hydrogen from beta carbon. So it will become CH2. Okay, then CH single bond, CH2 CH3 as it is, as I am not removing hydrogen from beta dash right now. Now I have removed hydrogen from this carbon and OH from this carbon. So in order to satisfy valency, I need to write one double bond between these 2 carbons. Okay, and now in second product I am going to remove hydrogen from beta dash and OH from alpha. So CH3 as it is this time, then remove OH from alpha carbon, then remove hydrogen from beta dash and satisfy their valency by writing double bond between alpha and beta dash. So we have got 2 products. Now how to decide which one is major product and which one is minor product? Simply by applying a Setzeff rule. So what does Setzeff rule say? Setzeff rule says that in an elimination reaction, this is elimination reaction because we are eliminating water molecule from the starting compound. So this is elimination reaction. So the rule is, in an elimination reaction, alkene which is more substituted is obtained as a major product. So more substituted alkene means the alkene which have less number of hydrogen. See, more substituted is equal to less number of hydrogen atoms. You need to just apply. Now just focus on the double bond. If you look at the double bond of first product, we can see 3 hydrogens, and if we look at the double bond of second product, there are 2 hydrogens. So what rule says? More substituted means the alkene which contain less number of hydrogen atom is obtained as a major product. सो या प्रॉडक्टमध्ये 2च हायड्रोजन आहेत डबल बॉन्डला, सो हा झाला मेजर, आणि इथे 2 पेक्षा जास्त आहेत म्हणून हा झाला मायनर प्रॉडक्ट. सो हा रूल लक्षात ठेवायचा आहे, आणि हा रूल तुम्हाला विचारतातच. एखादं तरी एक्झाम्पल सेटझेफ रूलवर असतंच. मग ते डिहायड्रो हॅलोजनेशनच्या केसमधलं असू शकतं, जसं आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हजमध्ये शिकलो, किंवा डिहायड्रेशनचं असू शकतं, जे आत्ता आपण शिकलो अल्किन्सच्या केसमध्ये. आता मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देणार आहे घरी सॉल्व्ह करण्यासाठी. सेम रूल अप्लाय करायचा आहे तुम्हाला, सेम रूल अप्लाय करायचा आहे. मी स्ट्रक्चर जे देणार आहे ते सायक्लिक कंपाऊंड आहे, लक्षात ठेवा. जे मी तुम्हाला स्ट्रक्चर देणार आहे ते सायक्लिक कंपाऊंड आहे. पण सायक्लिक कंपाऊंड असलं तरीही आपल्याला घाबरायचं नाही. आपल्याला स्टेप बाय स्टेप जे काही रूल्स आहेत तेवढे फक्त अप्लाय करायचे आहेत. पहिलं मी काय सांगितलं, ज्याला OH आहे त्याला अल्फा लिहून घ्या. अल्फा नंतरचे जे कोणी असतील त्यांना बीटा, आणि इकडे पण एक कार्बन आहे त्याला बीटा डॅश लिहून घ्या. आणि मग तुम्हाला बीटाचा हायड्रोजन काढायचा आहे, अल्फाचा OH काढायचा आहे. एक प्रॉडक्ट लिहा, आणि एकदा बीटा डॅशचा हायड्रोजन काढा, अल्फाचा हायड्रोजन काढा, प्रॉडक्ट लिहा. ज्याला कमी हायड्रोजन असतील ते काउंट करा आणि त्याला मेजर आणि मायनर असं नोट करा.
सो हे झालं डिहायड्रेशन रिॲक्शनबद्दल. डिहायड्रेशन म्हणजे काय? रिमूव्हल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहोल. आता आपण एक कन्व्हर्जन बघूया. कन्वर्ट 1 propanol to 2 propanol. Convert 1 propanol to 2 propanol. 1 propanol स्ट्रक्चर काढूया. CH3 CH2 CH2 OH. ओके, सो 1 प्रोपेनॉल आपण काढून घेतलं आहे. आणि 2 प्रोपेनॉलचं पण स्ट्रक्चर काढूया. CH3 CH CH3 आणि OH. आता जर आपण OH ची पोझिशन स्टार्टिंग मटेरियल आणि प्रॉडक्टमध्ये बघितली तर आपल्याला काय दिसतं आहे? तर इथे प्रायमरी अल्कोहोल आहे आणि इथे झालेलं आहे सेकंडरी अल्कोहोल. ओके, कार्बन सेम आहे, म्हणजे ग्रिग्नार्ड रिएजंट वगैरे कुठलाही वापरायची गरज नाही. ग्रिग्नार्ड रिएजंट कधी वापरायचा असतो? जर स्टार्टिंग मटेरियल आणि प्रॉडक्ट यांच्यामध्ये कार्बन नंबरचा डिफरन्स असेल तर कार्बन तुम्हाला प्रॉडक्टमध्ये जास्त दिसले की लक्षात ठेवा की ते ग्रिग्नार्ड रिएजंटमुळेच आलेले आहेत. आता इथे कार्बन तर सेम आहेत, चेंज काय झाला आहे? जे प्रायमरी अल्कोहोल आहे ते झालं आहे सेकंडरी अल्कोहोल. मग आता काय करायचं आहे? तर प्रायमरी अल्कोहोलचं सेकंडरी अल्कोहोल होण्यामागे काय कारण असू शकतं? तर आपण बऱ्याच पद्धतीने करू शकतो. आधी आपण त्याचं डिहायड्रेशन करून बघूया. कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 आणि हीटिंगनी सगळ्यात सोपी मेथड जी आहे ती मी आधी सांगते. हा झाला अल्फा कार्बन, हा झाला बीटा कार्बन. आपल्याला जो प्रॉडक्ट मिळेल तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. हा एकच प्रॉडक्ट इथे मिळेल कारण एकच बीटा हायड्रोजन आहे. जर बीटा हायड्रोजन जास्त असतील तर आपल्याला मोर दॅन 1 प्रॉडक्ट मिळतात. ओके, आता आपल्याला हे मिळालं आहे प्रोपीन. पहिला प्रॉडक्ट आपल्याला मिळालेला आहे प्रोपीन. आता ह्या प्रोपीनवर जर आपण वॉटरची ॲडिशन केली इन प्रेझन्स ऑफ ॲसिडिक मीडियम, तर हे झालं अल्किन आणि ॲसिडिक मीडियममध्ये आपण वॉटर ॲड करतो आहे. तर काय रूल असतो? तर निगेटिव्ह पार्ट ऑफ द रिएजंट गेट ॲड टू द कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम. मार्कोनिकॉप्स रूल अप्लाय करून हा OH इथे ॲड होईल. सो आपल्याला मिळालं CH3 CH. CHला आपण ॲड करणार आहोत OH आणि हायड्रोजन ॲड करणार आहोत CH2वर. तर आपल्याला मिळालं आहे CH3 CHOH आणि CH3. हे जे आपल्याला मिळालेलं आहे हे प्रॉडक्ट. सो आपण ह्या पद्धतीने जाऊ शकतो. किंवा तुम्हाला जर अल्किल हलाइड थ्रू जर हे कन्व्हर्जन करायचं असेल तर तुम्ही काय करू शकता? तर SOCl2 आणि पिरिडीन वापरून तुम्ही याचं कन्व्हर्जन पहिल्यांदा कशामध्ये करा? तर क्लोराईडमध्ये करा. CH3 CH2 CH2 Cl. आता कन्व्हर्जन केलं की अल्कोहोलिक KOH वापरला की डिहायड्रोहॅलोजनेशन होईल. तुम्हाला मिळेल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 म्हणजे प्रोपीन. आणि एकदा प्रोपीन मिळाला की परत HOHची ॲडिशन करा इन प्रेझन्स ऑफ ॲसिड, तुम्हाला मिळेल 2 प्रोपेनॉल. सो तुम्ही कुठल्याही पद्धतीने जाऊ शकता. OHचं CLमध्ये करा, CLचं OHमध्ये करा. तुम्हाला सगळ्या म्हणजे तुम्ही फ्री आहात कुठलंही कन्व्हर्जन करायला ऑन पेपर. तर हे झालं डिहायड्रेशन आणि त्याचं एक एक्झाम्पल. आता आपण पुढच्या रिॲक्शनकडे वळूया. पुढची रिॲक्शन आहे ऑक्सिडेशन ऑफ अल्कोहोल्स. पुढची मेथड आहे ऑक्सिडेशन ऑफ अल्कोहोल्स. आता ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? ऑक्सिडेशन म्हणजे आयदर ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन किंवा रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन. आयदर ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन और रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन और इन्क्रीज इन ऑक्सिडेशन नंबर, यालाही आपण ऑक्सिडेशन म्हणतो. तर आपल्याला बघायचं आहे की अल्कोहोल्सचं ऑक्सिडेशन झालं तर आपल्याला काय प्रॉडक्ट मिळतो. तर सुरू करताना पहिल्यांदा मी जे स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आहेत त्याचं मी तुम्हाला उदाहरण लिहून दाखवते. आता जे ऑक्सिडायझिंग एजंट आहेत स्ट्रॉंग ते आहेत KMnO4, त्यानंतर K2CR2O7,
हे जे रिएजंट आहेत हे स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आहेत. KMnO4 म्हणजे काय? पोटॅशियम परमॅंगनेट. K2Cr2O7 म्हणजे काय? पोटॅशियम डायक्रोमेट. सो हे जे दोन रिएजंट आहेत, हे ऑक्सिडायझिंग जे रिएजंट आहेत ते काय करतात तर अल्कोहोलचं कन्व्हर्जन कशामध्ये करणार आहेत? रिस्पेक्टिव्ह कंपाऊंडमध्ये. ते आपल्याला बघायचं आहे की नक्की कशात कन्व्हर्जन करतील. आपण काय करूया? प्रायमरी अल्कोहोलपासून सुरुवात करूया. मी पहिला प्रायमरी अल्कोहोल सिम्पल एक्झाम्पल घेतलेला आहे, इथेनॉल. ओके, आता इथेनॉलचं मी ऑक्सिडेशन करणार आहे इन प्रेझन्स ऑफ KMnO4. आता अल्कलाईन KMnO4, इथे मी अल्कलाईन असं लिहिते, अल्कलाईन KMnO4, आणि ऑक्सिडेशन मी याचं करणार आहे. तर ऑक्सिडेशन केल्यावर पहिल्यांदा काय होतं तर हा जो कार्बन आहे, अल्फा कार्बन जो आहे, अल्फा कार्बनचा एक हायड्रोजन आणि अल्फा कार्बनचाच एक OHला अटॅच असलेला हायड्रोजन, असे दोन हायड्रोजन, हा एक हायड्रोजन आणि हा एक हायड्रोजन, असे दोन हायड्रोजन आणि एक ऑक्सिजन जो की ऑक्सिडायझिंग एजंट प्रोव्हाइड करणार आहे, असे दोन हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन वॉटर मॉलिक्यूल फॉर्म करतात. आणि हा जो ऑक्सिजन राहतो, हा ऑक्सिजन कसा अटॅच होणार आहे? डबल बॉन्ड O. म्हणजे आपल्याला प्रायमरी अल्कोहोल पासून काय मिळालेलं आहे तर अल्डिहाइड. प्रायमरी अल्कोहोलपासून आपल्याला काय मिळालेलं आहे तर अल्डिहाइड. पण हा KMnO4 स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे म्हणून काय होतं तर धिस रिॲक्शन डू नॉट गेट स्टॉप इन ॲट अल्डिहाइड स्टेज. इन दिस स्टेज इट कंटिन्यूज टू फॉर्म further oxidation product of aldehyde and that is carboxylic acid. सो हे जे मिळालं अल्डिहाइड याचं नाव आहे इथेनल. हे दोन कार्बन आहेत, सो इथेन, अल्डिहाइड आहे म्हणून शेवटी अल लावलं, इथेनल. आणि नाव इथेनलचंच परत ऑक्सिडेशन झालं, एक ऑक्सिजन इथे ॲड झालेला तुम्हाला दिसतच असेल. तर जे मिळणार आहे ते झालं इथॅनॉइक ॲसिड. So the acid which we are getting is ethanoic acid from ethanol. So this is the method of conversion of alcohol to acid by using stronger oxidizing agent like KMnO4 or K2Cr2O7 potassium dichromate. So we get acid directly in this step. But if I want reaction to get stop at aldehyde stage only, I want product aldehyde, I want to isolate aldehyde for some reason, I don't want acid as a final product. So what can I do to stop reaction at aldehyde stage only? It is possible by using different reagent, and that reagent is called as PCC, pyridinium chlorochromate. So if I use PCC, pyridinium chlorochromate, you can just write PCC and oxidizing agent or oxidation, nascent oxygen, then you will get product CH3, C double bond OH as a major product, ethanol. So to stop reaction at aldehyde stage, if we use PCC as a reagent, we can isolate aldehyde product. This aldehyde do not get converted into acid by using this PCC reagent, pyridinium chlorochromate reagent. Okay, with this PCC you can use PDC as well. PDC is pyridinium dichromate. This reagent is useful for the same reason, conversion of alcohol to aldehyde, to stop reaction at the aldehyde stage. So you can try reaction with different alcohols, CH3, CH2, 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 OH. So it is 1 butanol. So try this reaction by using KMnO4
Then try the same reaction by using PCC. When we use KMnO4, we have to write aldehyde and it undergoes further oxidation to produce acid as a product. So complete this reaction, conversion of 1-butanol to respective aldehyde and to respective acid. Convert same alcohol by using PCC to respective aldehyde. Write down answer of this question and this is homework for you. Next, we have seen oxidation of primary alcohol. Okay. Now let's check oxidation of secondary alcohol. Secondary alcohol CH3, CHOH, CH3. Chromium trioxide is an oxidizing agent. Now secondary alcohol on oxidation produces ketone. How? Oxidation means either addition of oxygen or removal of hydrogen. We are going to remove this 2 hydrogen. Now CH3, this and this hydrogen will get removed, so there will be double bond between carbon and oxygen and CH3 will get formed as a CH3 will remain as it is. So from secondary alcohol we have got ketone. Write down the reaction for 2-butanol. Write down the reaction for 2-butanol. Write down the reaction for cyclohexanol. Write down the reaction product for cyclohexanol. What are we going to do? 1 hydrogen is available here, 1 hydrogen is available here. Remove this 2 hydrogen and just write down double bond O. That will be the product of your reaction. Then here you have to just write double bond O. This remove this 2 hydrogen, you will get butane 2-one as a major product. So complete this 2 reaction for, take this as a homework. Then next is oxidation can be done with the help of copper. So let's check how copper helps in oxidation. So it is propanol, heating with copper at 523 K, we get CH3, this carbon get converted into C double bond O. Always remember, ज्या कार्बनला OH अटॅच्ड आहे त्या कार्बनला होतो डबल बॉन्ड O आणि वॅलन्सी सॅटिस्फाय करायला एक हायड्रोजन आपण लिहिणार आहोत प्लस H2O. Similarly, if I take cyclohexanol, copper in presence of 523 K, we get 1 hydrogen from this carbon and hydrogen from OH get removed and we get cyclohexanol plus water. Then the third is, suppose tertiary butanol. On heating tertiary butanol, we get alkene as a major product. So what is the reason we are getting alkene as a major product and not any carbonyl compound like aldehyde and ketone? So carbon to which OH is attached is alpha carbon and there are 3 beta hydrogens, beta carbons are available. That means 9 beta hydrogens are available. So
they immediately try to remove hydrogen from themselves and form double bond between them. So if I am removing hydrogen from beta double dash, you can remove hydrogen from any beta. I'm just showing you an example. Remove hydrogen from beta double dash, double bond CH2, as I have removed hydrogen from this and OH from alpha. So in order to satisfy valency, I have an H2O as a byproduct. So when we heat tertiary alcohol with copper, it undergo elimination or a dehydration reaction to form alkene, and this alkene, if we treat with KMnO4, then this bond breaks. This part get converted into ketone and this part get converted into aldehyde, which further get converted into acid. So we get formic acid and acetone. This reaction is not included in the chapter, but this reaction we have seen in the 11th standard. So you may check 11th standards book, but for this alcohol chapter it is okay if you write this alkene as a product. So I am just revising one more time. When primary alcohol like ethanol or when vapors of primary alcohol ethanol are passed over heated copper, we get oxidized product acetaldehyde or ethanol. When cyclohexanol is treated with copper at 523 K, we get cyclohexanone as a product. And when we treat tertiary alcohol with copper at 523 K, we get alkene as a major product. This alkene, when treated with KMnO4, this double bond break and we get respective carbonyl compound and acid. So this is oxidation of alcohol with the help of copper, one of the oxidizing agent. So let's move to the next topic.